دنیا کی سب سے بڑی سازش بے نقاب۔ یہ منصوبہ اسرائیل میں تیار کیا گیا، جس میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے بڑی سازشی دماغ شریک ہیں۔ بعض سعودی ذرائع کے مطابق ان میں ایرانی خفیہ حکام اور قادیانیوں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ روس اور چین کو شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے بعض مسلمان ملکوں سے قریبی تعلقات ہیں، اور یہ سازش تو ہے ہی مسلمانوں کے خلاف۔ منصوبے کے بلو پرنٹ کے مطابق پوری دنیا کا میڈیا جو کہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسی لیے اسے ایک جھوٹ موٹ کے وائرس کا پروپیگنڈا کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ امریکہ یا اسرائیل پر کوئی شک نہ کرے، اس لیے اس کا آغاز چین سے کیا گیا۔ چین کی مرکزی حکومت کو اس معاملے سے بے خبر رکھا گیا۔ وہان کی مقامی انتظامیہ کو کروڑوں ڈالر دے کر خرید لیا گیا، جبکہ اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو بھی بھاری رشوت دی گئی۔ انہوں نے شور مچایا کہ اس شہر میں ایک وائرس پھیل گیا ہے جو ہلاکت خیز ہے۔ چین کی بھولی بھالی مرکزی حکومت اسے حقیقت سمجھی اور لاک ڈاؤن کر دیا۔ اب نہ شہر میں کوئی آ سکتا تھا اور نہ جا سکتا تھا۔ وہان کے ڈاکٹرز نے ہر بیماری کے مریض کو مار کے کہنا شروع کر دیا کہ سینکڑوں مر گئے۔ حد یہ کہ معمولی نزلہ زکام کے مریض کو بھی زبردستی وینٹیلیٹر پر لگا کر مار دیا گیا۔ چین کے دوسرے شہر میں بھی یہودیوں کے ایجنٹ ڈاکٹروں نے یہی کہہ کر کافی سارے لوگوں کی جان لے لی۔ اسی کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے میڈیا نے بھی جھوٹی خبریں دینا شروع کر دی کہ چین سے آنے والوں نے ان کے ملک میں وائرس پھیلا دیا۔ اتنی دیر میں چین کی انٹیلیجنس نے حقیقت کا سراغ لگا دیا اور وہان کی انتظامیہ اور اسپتالوں کی کالی بھیڑوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب کو سزائے موت دے دی گئی اور شہر کھول دیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد چین میں کوئی مریض سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی شخص مر رہا ہے، لیکن مغرب کو جو موقع چاہیے تھا وہ مل چکا۔ امریکہ اور یورپ کے ممالک نے لاک ڈاؤن کر دیا اور روزانہ بڑھا چڑھا کر مریض اور اموات کا ڈیٹا دینا شروع کر دیا۔ اب لاک ڈاؤن ہے تو بھلا کون ہسپتال جا کر دیکھے گا کہ کوئی بیمار آ بھی رہا ہے یا نہیں، کوئی مر بھی رہا ہے یا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے کاروبار پر ہنود و یہود کا قبضہ ہے۔ دنیا کے سارے اربپتی کون ہیں؟ بل گیٹس جیسے یہودی ہیں یا انیل امبانی جیسے ہندو۔ فیس بک کا مالک بھی یہودی ہے۔ یہ سب خوب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قادیانی قدم قدم پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تمام ایئر لائنز کو اربوں ڈالر دے کر خاموش کروا دیا گیا اور کہا گیا کہ تمہارا نقصان پورا کر دیں گے، بس پروازیں بند کر دو۔ امریکہ اور یورپ کے دفاتر اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ وہاں حکومتیں اپنے عوام کو گھر بیٹھے تنخواہیں دے رہی ہے کیونکہ انہیں یہودی اربوں ڈالر دے رہے ہیں۔ متاثر کون ہو رہے ہیں؟ جنوبی امریکہ اور افریقہ کے غریب ممالک اور مسلمان۔ عمران خان کو شک ہو گیا، اسی لیے وہ بار بار مغربی ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ غریب ملکوں کا قرضہ معاف کرو۔ مغربی ممالک اور IMF مخلص ہوتے اور واقعی کوئی وبا آئی ہوتی تو قرضے معاف کر دیے جاتے، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہی تو اصل سازش ہے۔ روس پہلے اس سازش میں شامل نہیں تھا۔ اس کے ملک میں کسی مریض یا موت کا ذکر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر پیوٹن کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس کے لیے چچنیا کے نوجوان مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اسے جب معلوم ہوا کہ سازش کا نتیجہ کیا نکلے گا تو وہ بھی مان گیا۔ اب آپ خود دیکھیں، روزانہ روس میں ہزاروں لوگوں کے مرنے کی جھوٹی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ پاکستان کا میڈیا بھی اس سازش میں شریک ہے، اسی لیے یہودیوں کے ایجنٹ میر شکیل الرحمان کو نیب نے پکڑا ہوا ہے کیونکہ ISI کو اندر کی بات معلوم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کھیل اتنا بڑا ہے کہ مالک کی گرفتاری کے باوجود جیو اور دوسرے چینل مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے لوگ مر گئے اور اتنے بیمار ہو گئے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کی اعلیٰ کار رہی ہے، اسی لیے اس نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کر دیا اور وزیر اعلیٰ نے یہودیوں کی زبان میں عوام کو ڈرایا دھمکایا۔ پاکستان کی بے بس حکومت سب کھیل دیکھ رہی ہے اور مجبور ہے۔ اب تک پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جو قسم کھا کر کہہ سکے اس نے کرونا وائرس کا کوئی مریض دیکھا ہے یا کوئی اس سے مرا ہے۔ ظاہر ہے ایسا ہو تو پتہ چلے یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے ہی نہیں، ہوتا تو اس کا علاج کیا جاتا۔ اسی طرح اب جعلی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں ویکسین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا آپ نے سنا کہ چین سے ایسی کوئی خبر آئی ہو؟ چین دنیا کی ہر چیز بناتا ہے، پھر ویکسین کیوں نہیں بنا رہا؟ اس لیے کہ وائرس ہو تو اس کی ویکسین بنائی جائے۔ چین کو تو حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ اب اصل میں ہوا یہ کہ امریکہ اعلان کرے گا کہ اس نے ویکسین بنا لی، اس کا خوب پروپیگنڈا ہوگا، کسی یہودی ڈاکٹر کو اس جعلی کارنامے پر نوبل انعام بھی دیا جائے گا، پھر ویکسین
वैक्सीन के नाम पर एक दवा पूरी दुनिया में फैला दी जाएगी। यूरोप और अमेरिका में ये दवा मर्दाना ताकत में इजाफे की होगी, लेकिन एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका को जो दवा फ्राहम की जाएगी इसे पीने वाला कमजोर हो जाएगा, वो बच्चे पैदा करने से माजूर हो जाएगा। अगर औलाद होगी भी तो वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर होगी, यानी ये नस्ल नहीं तो अगली नस्ल जरूर बाँझ होगी। यूरोप और अमेरिका, कनाडा में मुकीम मुसलमानों को भी वही दवा दी जाएगी जिससे इनकी तादाद कम हो। क्या ये कोई राज है कि अमेरिका और यूरोप मुसलमान पनाह गजीरों से तंग आ चुके हैं और इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं? इससे पहले भी हनूद और यहूद और कादियानियों के कहने पर अमेरिका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा कई बार मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए हरबे आजमा चुके हैं। कादियानियों की कंपनी शेजान की मसनूआत में दवाई मिलाई गई, लेकिन मुसलमानों ने इन्हें खरीदना छोड़ दिया। फिर आयोडीन मिला नमक भी फैलाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से इसका मुसलमानों पर असर नहीं हुआ। फिर पोलियो वैक्सीन में भी नस्लकशी के कतरे मिलाए गए, लेकिन इसका पोल भी खुल गया। हर तरफ से मायूस होकर आलमी ताकतों ने इस बड़े खेल का आगाज किया, लेकिन हम रसगुल अकीदा मुसलमानों का ईमान है कि हनूदो यहूदो कनूद का कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में सब बिक चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले अकरम नाम के बंदे के साथ वाकया पेश आया, इसको भी मार दिया गया। वो 1 साल से शुगर का मरीज था। शुगर ज्यादा होने की वजह से बेहोश हो जाता था। मरहूम के मरने से 1 दिन पहले शुगर ज्यादा हो गया था और सांस लेना मुश्किल हो गया। मरीज को इंडस हॉस्पिटल लेके आए और इन्होंने इसको चेक करके जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद 1 दिन वार्ड में हो गया और मरहूम की तकलीफ भी खत्म हो गई। रात को 4 बजे एक एम्बुलेंस आती है। मरहूम का एक बेटा नीचे ही था। इसने एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछा कि आप लोग कोरोना टीम के हो और यहाँ कैसे आए हो? तो ड्राइवर का कहना था कि हम वार्ड नंबर 23 से डेड बॉडी लेने आए हैं। तो इनसे डेड बॉडी के बारे में पूछा तो इसने कहा कि कोरोना का मरीज फोत हो गया है, उसका नाम अकरम है, इसकी डेड बॉडी लेने आए हैं। तो मरहूम के बेटे ने कहा मेरे वालिद तो जिंदा है, वो चल फिर भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, वो तो जिंदा है, हमें जो ऑर्डर मिला हम वो फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद 5:30 पे मरहूम का बेटा किसी काम से वार्ड से नीचे आता है और 15 मिनट के बाद दोबारा वार्ड में जाता है तो सामने से डॉक्टर आता दिखाई देता है। डॉक्टर करीब आया और मुझे बताया आपके वालिद फोत हो गए हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ड्राइवर और एम्बुलेंस को फोत होने से 2 घंटे पहले कैसे पता चला कि इस मरीज की डेथ हो जाएगी और इसकी डेड बॉडी लेने के लिए 2 घंटे पहले ही पहुंच गए। शायद हो सकता है मलकुल मौत ने इनको पहले ही बता दिया हो कि ये बंदा मर जाएगा, तुम लोग 2 घंटे पहले एम्बुलेंस लेके पहुंच जाओ। मरहूम के घर वालों का कहना है कि हमारे बंदे को मारा गया है। इसी तरह और लोग जिनके रिश्तेदारों के मरीज मारे गए हैं, सबकी दास्तान एक जैसी है और लाशों पे सियासत हो रही है और लाशों को बेचा जा रहा है। जराये के मुताबिक 1 लाख से 30 लाख तक एक डेड बॉडी बेची जा रही है और ये भी एक आलमी साजिश है, क्योंकि शक्को शुबाहत और मशकूक हरकतों से पता चलता है कि कोई खुफिया साजिश हो रही है। कोरोना वायरस से लोगों को ज्यादा से ज्यादा डराया जा रहा है और अगर ये हकीकत होती और ये फैलने वाली वबा होती तो जिस तरह बेएहतियाती हो रही है तो ये वबा बहुत ज्यादा फैल जाती और अमवात भी बहुत ज्यादा होती। हमारी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है इस पे तहकीकात करवाई जाए। जो लोग कोरोना वबा की वजह से फोत हो गए हैं इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और इनके घर वालों से पूछा जाए इनको पहले क्या बीमारी थी। अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज अपने घर पर नहीं मरा। जो भी मर रहे हैं वो अस्पताल में मर रहे हैं। कुछ जराये से पता चलता है अब तक जो भी डॉक्टर कोरोना की वजह से फोत हुए हैं वो इस सिस्टम से बागी हो चुके थे तो उन्हें ठिकाने लगा दिया गया ताकि पर्दाफाश ना हो। इस तहकीकात से हो सकता है वो मुझ पर भी अटैक करे और इस राज को फाश करने के जुर्म में मुझे इलियास अराई को मारा भी जा सकता है। मेरी जिंदा ज़मीर अदारों से इल्तमास है वो खुद भी तहकीकात करे और इस वबा की असलियत को सामने लाया जाए। ये थी कोरोना की असलियत और अगर लाइव कोरोना वायरस पर तहकीकात करनी है तो इसके लिए मैं हाजिर हूँ। कोरोना के मरीज के साथ 14 दिन रहूंगा कैमरे की नजर के सामने और मेरे पास कोई डॉक्टर ना आए तो देख लेना कुछ नहीं होगा। ना ही कोरोना का मरीज
मरीज मरेगा और ना ही कोरोना की वजह से मैं मरूंगा, और साबित हो जाएगा कि कोरोना कुछ भी नहीं। लाइटपुरी चैनल के नाजरीन, मेरी आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है, इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको आलमी साजिशों का पता चल सके। ये एक आलमी साजिश है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, और यहूदी इसकी वैक्सीन बनाकर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और हर एक पे लाजिम होगा वो कोरोना टेस्ट करवाए और वो वैक्सीन करवाए जो मुसलमानों के खिलाफ बनाई जाएगी। तहरीर तहकीक मोहम्मद इलियास अराई।